संगत सिंह वागू शहीदियां पावांगे, बाबे संगत सिंह वागू शहीदियां पावांगे। ढालपुरी मुंह मोड़ दईए, ढालपुरी मुंह मोड़ दईए, तिखियां तलवारां दे, तिखियां तलवारां दे। देख मिले नू चले बीबे पुट चमारा दे, देख मिले नू चले बीबे पुट चमारा दे, पुट चमारा दे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे वालों देश प्रदेश में बैठे सारे दर्शकों का मेरे वालों स्वागत है ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ मैं अपने वालों जी आया आखदा हाँ। ਅੱਜ दास हरबंस शौकी श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल के उद्यम का सदका है सतगुरु रविदास माई के प्रति सच्ची ਅਤੇ सुची शरधा का सदका है ਅਤੇ उन्हां दी गुरु रविदास माई के इतिहास प्रति गुरु रविदास माई के जीवनी प्रति और उन्हां दी महान शख्सियत के प्रति इन्हां पतवंतियां की उसारू सोच का सदका है अज मैं ये प्रोग्राम लैके हाजिर होया हाँ। श्री गुरु रविदास माई दियाँ इतिहासिक जानकारियाँ सतगुरु रविदास माई की अलौकिक इलाही बाणी के संकेत सतगुरु रविदास माई की निजी जिंदगी जो कि सतगुरु रविदास माई ने साडे वास्ते किवें किवें किदा किदा समुचे संसार विच काम कीते और किवें किवें उन्होंने अपनी जिंदगी साडे सुधार वास्ते इस संसार विच विचरी है। प्यारे दर्शकों, संसार दे विच किसी भी आदमी नूं, किसी प्राणी नूं, किसी संत महापुरुष नूं, किसी विग्यानी नूं, किसी कलाकार नूं, किसी भी आदमी नूं किसी खेतर विच कोई प्रसिद्धि मिलती है, कोई नामना खटदा है, कोई प्रसिद्धता मिलती है, उहदा सत्कार किया जाता है, संसार दे विच उहदी शोहरत हुंदी है, उहनूं मत्थे टेके जांदे ने। ते प्यारिओ, संसार दे विच उस महान शख्सियत नूं बनन वास्ते उहदे पिछे उहदी जिंदगी दा बहुत बड़ा संघर्ष हुंदा है। संघर्ष दे नाल उहदी करड़ी सोच, करड़ी सोहनी सोच और करड़ी मेहनत अते असारू सोचां, चंगी सोचनी, चंगे ख्याल, संगा सुभाअ अते लोकां नाल मिल वरतन वो इस शख्सियत नूं बनाउण दे विच योगदान पाउंदा है। जेकर सतगुरु रविदास माई की अज गल करन वास्ते आप जी के सम्मुख हाजिर होए हाँ। बीनस टीवी ने सानू ये मौका दिता है कि कांची टीवी का नाम लैके सतगुरु रविदास माई दियाँ जो भी साडे लिए कुरबानियां ने, जो भी साडे लिए आशीर्वादियां ने, आप जी दे सामने आप जी नाल सांझियां कर सकीए। सतगुरु रविदास महाराज जी दी जिहड़ी जिंदगी है वो सिर्फ कथा ही नहीं, उन्हां दी कथनी दे नाल नाल उन्हां दी जिंदगी दे विच उन्हां दी करनी भी है और उन्हां दी जिहड़ी बाणी सारी उच्चारण कीती है, उन्होंने अपने मुखारबिंद तो जो बारी उच्चारण कीती है और उस बाणी तो ही असी और उन्हां दी जिंदगी दा सब कुछ माप सकते हैं। उन्हां दी जिंदगी और उन्हां दे सुभाअ नूं और उन्हां दे ख्यालां नूं, उन्हां दी सदाचारी नूं असी भांप सकते हैं कि जो उन्हां दी बाणी सानूं फरमा रही है। और उन्होंने बाणी इहो जी रची है, दृढ़ ते प्रबल बाणी जो दुनिया दे विच रची गई है, उस बाणी दे नाल, उस ही गुरु महाराज दे विचारां दे नाल, उस ही गुरु रविदास माई की सोच के नाल, उस ही उपदेश के नाल गरीब समाज नूं, गरीब समाज दे विच, लताड़े हुए समाज दे विच, जिहड़े लोकां दे दबाए हुए कुचले हुए लोकां दे विच एक इहो जी चेतना पैदा हुई है। उसी चेतना के सहारे अज रविदासिया कौम का जन्म होया। अज रविदासिया कौम एक संगठित रूप दे विच ऑर्गेनाइज हो के अपने गुरु नूं चेते कर रही है। गुरु दे प्यारिओ, सतगुरु रविदास माई की जिंदगी के बारे, उन्हां दे जीवन काल के बारे और उन्हां दी बाणी के बारे अगर असी अज गल्लां करिए और मेरे नाल इस वेले अज गुरु रविदास माई की कीर्ति
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਲੇਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਸਹੋਦਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਲੈਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਮ ਤੋਂ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਯੁਗੀ ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵ, ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਨਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ
टक्कर लैके वो अज ਜਿਹੜੀ टक्कर लैन तो बाद ਉਹਦਾ फल मिलिया अज समुचे संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਆਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਈਮੇਲ ਆ ਰਹੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਛੀ ਬਨਾਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੈਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਈ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਟੁਕਮਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਦੁੱਤੀ ਅਕਾਲੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਂਛੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਛੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਜਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਪਸਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕਾਂਛੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 150 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧੁਰ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ
ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਦੌਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ 74 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 100 ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਹਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਚੇਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ 100 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੀ ਅੰਤ ਸੰਤ ਅਨੰਤੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰੇਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਆ। ਔਰ ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਿਦਾਸ, ਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੂਹੀਦਾਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਹੀਦਾਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਰੁਦਰਦਾਸ, ਰੋਹੀਦਾਸ, ਰੂਹੀਦਾਸ, ਰਹਿਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਮਾਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 18 19 ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਰਹਿਦਾਸ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਹਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ, ਰਜਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਦਾਸ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ठीक है। और किताबां के मुताबिक आपां गुरु रविदास महाराज का नाम आज संसार विच प्रचलित है, गुरु रविदास के नाम नाल और रहदास के नाल। और असी अगला प्रोग्राम जिहड़ा है आप जी नूं माई दे बाणी दे बारे भी दसांगे, जो इतिहास है, जो किताबां लिखियां उन्हां किताबां विच की है, उस लिटरेचर विच की है। और देखो सतगुरु रविदास महाराज का दुनिया दे विच नाम किया गया। आप जी नूं जान के खुशी होगी गुरु दे प्यारिओ, इसे मिशन नूं वधाउण वास्ते, इसे ही टीवी नूं एक नवा रूप देने वास्ते, इस टीवी का होर वधांतरा करने वास्ते, इहदी इंप्रूवमेंट, इहदी डिवेलपमेंट करने वास्ते, तुहाडे तक रोज़ पहुँचाउण वास्ते, प्रोग्राम पहुँचाउण वास्ते 2 अक्तूबर नूं दिन ऐतवार वाले दिन दोपहर तो लैके रात के 9-10 बजे तक साडे बर्मिंघम दे विच हिल टॉप एरिया हैगा। हिल टॉप एरिया विच हारवेल इंडस्ट्रीयल एस्टेट हैगी है, और जिहड़ी कि जिहड़ा पोस्टल कोड हैगा B70OUH। और इस जगह के उत्ते गुरु रविदास महाराज के नाम के उत्ते कांसी टीवी का अपना स्टूडियो खुल रहा, तो साडे वालों श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल वालों समुची साध संग नूं खुला सद्दा दिता जाता है। अपने विचोड़ दिओ, विचार देने तो बाद असी कोशिश करांगे तुहाडे विचारां दे मुताबिक, तुहाडी सोच दे मुताबिक, तुहाडी शरधा दे मुताबिक गुरु रविदास महाराज दा जिन्ना भी वधिया तो वधिया प्रोग्राम असी देण दी कोशिश करांगे। गुरु दे प्यारिओ, ये जिहड़ा अप्रैला और इहदे नाल जिवें कि असी पिछले कई हफ्तियां दे विच साडे होर सेवादार वक्खरे वक्खरियां टीमां नूं संगतां बुला रहीआं ने इस टीम की स्पॉन्सरशिप करने वास्ते। मैं एक बेनती कर दिया संगत नूं, संगत दे अगे समुंदर नूं पूरना, समुंदर दे अगे डक्का लाउणा संगत दा बड़ा मामूली जिहा काम है। दुनिया दे विच वड्डे तो वड्डा प्रोजैक्ट, दुनिया दे विच वड्डे तो वड्डा काम संगत ही करती है। साध संगत के घर बसे एक को सच्चा सोए। जदों प्रभु परमात्मा दे प्यारिਆਂ दा कोई भी काम शुरू किया जावे और संगत दे विच ओ आप परमात्मा विराजदा है ते अपने काम अपने आप करवा लैंदा है। संगत नूं बेनती की जाती है, सो आपां हुण ब्रेक ते जाना। ब्रेक तो पहला जान तो पहला मैं आप जी नूं बेनती की है कि इटली दे विच जिवें कि सानू इस टीवी वास्ते सद्या गया कि उत्थे दियां संगतां उतावलियां हैं कंट्रीब्यूट करने वास्ते, तो उत्थे उन्होंने जिहड़ी कि उत्थों दी सर्वदा वैलफेयर सोसाइटी यूरोप दी है, उन्होंने 25 सितंबर दिन ऐतवार नूं संत रामानंद जी की दूसरा शहीदी पुरब रखा है, और वो सारे इटली ने रल के उत्थे प्रोग्राम मनाउणा। और उत्थे ये जिहड़ा प्रोग्राम है टीवी वास्ते जो उत्थे दी सलाहयोग कदम होणगे, सलाहयोग कंट्रीब्यूशन होएगी, तुहानूं अगले बारी इस प्रोग्राम दे उत्ते दस्सिया जावेगा। सो असीं हुण जा रहे हैं ब्रेक दे उत्ते, संगतां जानना क्योंकि तुसीं गुरु दे नाल जुड़े हो, गुरु दी आपां गल्लां करांगे। गुरु दीयां गल्लां करन दे नाल नाल अगला जिहड़ा तुहाडा ब्रेक तो बाद तुहानूं फेर मिलांगे। ब्रेक तक सानूं इजाजत दिओ, और आउण वाली ब्रेक तो बाद जिहड़ा साडा प्रोग्राम होएगा गुरु दीआं असीं गल्लां होर तुहानूं आप जी नूं सुणावांगे जिहड़ी आप जी नूं चंगा लगणगीआं। जिवें तुहानूं चंगीआं लगण गल्लां सानूं हमेशा अपनी फीडबैक करिया करो भी किहड़ा प्रजेंटर किहड़ी गल किहड़ी चंगी कहंदा है। धन्नवाद। जय गुरुदेव। मेरे वालों फिर ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बड़े प्यार सत्कार ਦੇ ਨਾਲ स्वागत, ਤੇ फिर सारे दर्शकों ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ। गुरु ਦੇ प्यारे गल चल रही सी सतगुरु रविदास महाराज ਦੇ नामां ਦੇ बारे और उन्हां दी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उन्हां ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇ बारे। ਅੱਜ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ उन्हां दी बाणी पढ़ते हैं। हिंदुस्तान विच भारत विच भी है, भारत तो बाद जिथे जिथे भी उन्हां दी बाणी, जिथे जिथे भी उन्हां दी बाणी दा पहुँच हो गई है या जिथे जिथे भी प्रकाश हुई है उन्हों नमस्कारां होण लगियां। अज संसार दे विच असीं देखिए तो सतगुरु रविदास महाराज दी अगर पहचान हुई है तो सतगुरु
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜਾਨਾ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜੱਸਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ,
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ 40 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 16 ਹੀ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਪਖੰਡ ਸੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿੰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-4 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 40 ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ
ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1636 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੀੜ ਪਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਵਿਦਾਸੀਓ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੋਖ ਕਰਕੇ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੇਚਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਝੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ, 150 ਸਾਲ ਆਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਉਸ ਆਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ
ਕਣ ਕਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਗਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰ ਅਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੇ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਰੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੂ ਫੇਸ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਝਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਨੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਭਾਰਤ ਜਾਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਸ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਵੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਟਾਪ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਿਲਟਾਪ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਿਲਟਾਪ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਣ, ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਵਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।